Namaskaram. My name is Sriram, otherwise called as Hari. I am a grandson of Palakkad Rama Bhagavathar and I stay in Kalpati. I am happy to meet you all today with another episode of the 100 Agraharams of Palakkad project. The goal of this 100 Agraharams project is to document all the Agraharams of Palakkad with videos, images, interviews with key personalities, office bearers of the village, and get as much data and put them all into a website. And all these Agraharams will be finally available in the website 100agraharams.com, 100agraharams.com. If you have more information about this Agraharam, its history, its past, and all the elders who have made this Agraharam great, kindly comment below in the YouTube video or send it to me as a WhatsApp on the number here. Namaskarams. இந்த ஊர் പേര് പുതുഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പേര്. പുതുഗ്രാമം ചൊല്ല കാരണം നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പുഴയുടെ അക്കരയിലിരുന്നോ അങ്ങ് കൃഷ്ണരാജപുരം ഗ്രാമത്തിലേക്കും இந்த പൂർവികന്മാരെല്ലാം அங்கே தாமசிச்சிருந்தா. அங்கேருந்து குடியேறி பார்த்து இப்புறம் இந்த கிராமத்துக்கு வந்த காரணம் கொண்டு புதுகிராமம்னு பேர் போட்டது. அது பண்டே ஆத்தங்கரை புதுகிராமம்னாக்கும் இந்த கிராமத்துக்கு பேர் இருந்தது. என் பேர் சுப்பிரமணியன். ഞാനാക്കും இந்த கோவில் உடுப்புத்த ட்ரஸ்டி பிரசிடெண்ட்டு. பாக்கி என்னோட பிரதர்ஸ் சன் இருக்கா, ശ്രീനിവാസൻ, ഇവനൊരു ശ്രീനിവാസൻ, എന്നോട് സിസ്റ്ററാക്കും ലളിത, ഇതെന്നോട് കസിൻ ബ്രദർ മോഹൻ, പിന്നെ എന്നോട് മരുമാൻ ഇരിക്കാൻ, സെക്രട്ടറി ഇരിക്കാൻ പെരുവമ്പിലിருந்து പേര് പി ആർ പരമേശ്വരൻ. ഞങ്ങളമാക്കും இந்த கோவில் நடத்தப்பட்ட கமிட்டி மெம்பர்ஸு. நான் பிரசிடெண்ட்டு, அவன் செக்ரட்டரி, இவன் ட்ரெஷரர், அப்படி போய்கிட்டு இருக்கு. அப்போ நேரത്തെ அக்ரஹாரங்கள்லாம் நிறைய இருந்தது இந்த கிராமத்தில். நிறைய வீடுகள்லாம் இருந்து ഞാൻ എന്നോട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു 12 വീട് ഇരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് இந்த പുഴ കാരണം റോഡ് സൗകര്യം ഇരിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന്
ஊர் மாறி ஒரு സ്ഥലத்துக்கு போயிட்டோம், குடியேறி படுத்துட்டோம். பெருவம்புக்கு போனால் கொஞ்சம் ஆள்கார் கொடுவாயூருக்கு போனால் கல்பாத்தி, வடக்கந்தரை அப்படி எல்லாம் சேர்ந்து குடியேறி பார்த்து காரணம் கொண்டு இந்த வீடெல்லாம் விற்று போயிடுது. அப்போ பிராமண அக்ரகாரங்களில் இந்த பிராமணோட அருமை இல்லை இங்கே. இனிப்போ பிராமணால எங்களுக்கு கொண்டு இருத்தணும்னு ஆഗ്രഹം ഉണ്ട്, நடத்திட்டு இருக்கோம். இந்த கோவில் பிரத்யேகத்தை என்ன கேட்டினா 1700ஆம் ஆண்டிலேக்கும் இந்த கிராமத்தில் இருந்து குடியேறி எங்கள் பூர்வீகமாரெல்லாம் வந்து தாமசிச்சிருக்கா. வெங்கடாபதி அன்னைக்கே விக்கிரகம் வைக்கும். திருச்சிராப்பள்ளியிலேருந்து வந்தவരൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടമാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്കും വന്നിരിക്കും. எங்களோட பூர்வீகமாரெல்லாம் கண்டமாணிக்கமாக்கும். அது கழிஞ்சு இங்கே வந்து வெங்கடாபதி, கணபதி, ஐயப்பன், இந்த பூர்ணாபிஷ்டாபம் ஐயப்பன், நாகங்கள் இது நேரத்தே இருந்தது. ஆனால் ஒரு 10-30 வருஷக்காலம் இது கோவில் பூஜை இருக்கலை. இவர் வெங்கடாச்சலபதியர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவராக்கு இந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். அவர் போன பின்ன காலமான பின்ன இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியலை. அது காரணம் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த இடிஞ்சு பொடிஞ்சு விழுந்த காரணம் கொண்டு ஜீர்ணோத்தாரணம் பண்ணி 2018 கும்பாபிஷேகம் பண்ணினோம். அதுலேருந்து பூஜை நடந்துட்டுருக்கு. ஆனால் ஒரு நேரம் தான் பூஜை நடக்கிறது. அங்கேருந்து வரத்துக்குள்ள பூஜாரிமாரை கிடைக்கிறதில்லை. அப்போ கல்பாத்தியிலேருந்து வந்துட்டாக்கும் பொறுத்து நடத்திட்டு இருக்கார். ராஜூரிட்டு அவர் வந்திருக்கார். அவராக்கும் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கார். അപ്പോൾ എന്താ കോവിലോട് ഐശ്വര്യം ചൊല്ലുന്നത് പിന്നെ കേട്ടാൽ കല്യാണം നടക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, ദമ്പതികൾക്ക് കല്യാണം നടക്കും. കുഴന്തകൾ പ്രസവിക്കാത്തവർക്ക് കുഴന്തകളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ നേർച്ചയെല്ലാം നടന്നിருக்கு. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റാக ഒരാൾ കൂടിയും 5-8 കൊല്ലமாக കുഴന്തയില്ലാതേക്ക് വന്ന് നേർന്നു കണ്ട് പോകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ട്വിൻസാക്കും പ്രസവിച്ച തൊട്ടിൽ എല്ലാം മാറ്റിന അവരൊന്ന് അന്നദാനമെല്ലാം பண்ணினார். അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ പലതും ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനുക്ക് വെങ്കടാചലപതിക്ക് അലമേരുമക്ക സമയം വെങ്കടാചലപതിക്ക് ഭയങ്കര ഊറ്റമാക്കും ഇന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തെരിഞ്ഞ് വറുതും നിർത്താൻ நிறைய ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഭക്തർ വന്ന് നടത്തിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ താത്താവ് എന്താ സുബ്രഹ്മണ്യ ജോലിച്ചേരനോട്ട് അവർ ജോലിച്ചർ കുടുംബമാക്കും. എങ്ങളുടെ കുടുംബം ജോലിച്ചർ കുടുംബം ചൊല്ലുക. അപ്പോൾ അവളെല്ലാം വേദമെല്ലാം പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ച് അവളെല്ലാം വേദവിത്തുക്കളാக இருந்தா. அவளுக்கு அன்றைக்கி வேறு வேலைയൊന്നും இல்லை. இந்த வேதம் தான் உள்ளது. கொடுவாயூரில் எங்கள் அப்பாவோட அம்மானாக இருந்தது. அங்கே உள்ள தீட்சிதராக்கும் இங்கே வந்து இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். அன்றைக்கி செப்பரேட்டாக இந்த கனபாடிகளோ அப்படின்னும் இந்த கிராமத்தில் இல்லை. எல்லாரும் படித்து வேறு தான் எல்லாரும் படிக்க. எங்கள் அப்பாவும் கம்ப்ளீட்டு வேதமும் படிச்சிருந்தா. எங்கள் அப்பா ஸ்ரீனிவாசனாக்கும் அவர் எல்லாம் வேதமும் படிச்சுட்டு அந்த பொழப்பிலிருந்து வருமானம் இல்லை இருந்தாக்கும் வக்கீல் ஊசம் பணிக்கு போய் வக்கீல் கிளார்க்காக இருந்தால் அவர் பேர் கேட்ட வக்கீல் ஊசனாக இருந்தார் பாலக்காட்டில். ஸ்ரீனிவாசன் கேட்டால் எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படியாக இருந்தார் அவர். மணப்பள்ளிக்காவாയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. அங்கே பாராயணம் எங்களுக்கு சேர்ந்தாக்கு புதுகிராம கோவில் சேர்ந்தாக்கும் பண்டே அங்கே இருக்கிறத எங்கள் தாத்தாவோட தாத்தா எல்லாம் அங்கே இருந்தால் அப்படியாக்கி இருந்தது. இந்த புழ கடந்து போகிறதுக்குள்ள கஷ்டம் காரணமாக நாங்கள்லாம் சேர்ந்து மாறி போனோம். ஆமாம், பிரம்மரட்சஸ் அங்கே ஸ்தாபிச்சிருக்காளே மணப்பள்ளிக்காவில். அது இங்கே எங்கள் தாத்தாவோட தாத்தா வழியில் வச்சு ஜபம் கழிஞ்சு வர சமயத்தில் புழையில் வச்சு ஆத்மாஹூதி பண்ணினார். அப்படியே சரியாக்கி அவர் அங்கே இறந்து போனார். அது அவருக்கு பிரேதமாக்கும் அந்த கோவிலில் சித்திரிக்கைகளுண்டு அங்கே பிரச்சனை வச்சு பண்டு இங்கே பூஜைக்கெல்லாம் தந்து அங்கே பிரம்மரட்சஸை ஸ்தாபிச்சிருக்கா. அப்படியாக்க ஐதீகம் கேட்டிருக்கு. இப்பவும் தான் அவளுக்கு அங்கே பிரச்சனை வைக்கிற சமயத்தில் இந்த கோவில் கட்டி இங்கே பூஜை இல்லைன்னா அவளுக்கு காணுறது பிரச்சனை காணுறது. மணப்பள்ளிக்காயிட்டு நல்ல பந்தமுள்ளதாக்கும். எங்களோட அடிமைக்காவும் மணப்பள்ளிக்காவுக்கும் எங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் மணப்பள்ளிக்காவுக்கும் அடிமைக்காவும். ஆமாம், என்னோட அப்பாவோட கசினாக்கும் தயானந்த சரஸ்வதியிட்டு இங்கே கோங்காட்டம் கிட்டக்க ஆசிரமத்தில் இருக்கார். எங்கள் அப்பாவோட டைரக்டர் கசினாக்கும். ஆமாம், அப்போ அவர் இருக்கார். பவன்சியான சுந்தரம் இருந்தாங்க തൃശ്ശൂർ. அவருந்த ஊரில் ஜனிச்சு வந்தாக்குன்னு சொல்கிறான். அவர் തൃശ്ശൂർകാർ சொல்கிறான். எங்கள் ஊரில் ஜனிச்சு வந்தாக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பூர்வீகமாയിട്ട് அவர் PS சுந்தரம் എന്നാക്കും தெரியப்படுறது. புதுகிராம மக்கள் அவருடைய பூர்வீகம். அவர் போயாச்சு, அவர் இப்போ இல்லை. பவன் சேனலோடு இதாக இருந்தார் அவர். அப்படி பழைய நல்ல ஆൾക്കാരെല്ലാം இருக்கா. இப்போ எங்களோட பந்துக்களெல்லாம் பாம்பேயில் இருக்கா, கல்கட்டாவில் இருக்கா, டெல்லியில் இருக்கா, எல்லா இடத்துலையும் இருக்கா. இப்போ கோவிலுக்கெல்லாம் பைசா தந்துட்டுருக்கா. எங்கள் இப்போ கோவில் நடத்திப்பெல்லாம் அவங்களோட பைசா தந்துட்டுருக்கா. பலரும் நடந்துட்டுருக்கு. എന്നോട് പേര് ശ്രീനിവാസൻ. മോഹനാക്കും. കൂപ്പറൂർ സ്കൂളെല്ലാം മോഹനാക്കും. മണിയണ്ണാവോട് തങ്കയും ഞാനും ക്ലാസ്മേറ്റ് ആക്കും. മണിയണ്ണാவோட அப்பா என்னோட பாட்டா எல்லாரும் பிரதர்ஸ் ஆக்கும். அந்த பக்கம் ஒன்று விட்டு அப்படியாக்கும் நம்மளாയിട്ടുള്ള பந்தங்கள். என்னோட பாட்டா இங்கே கொஞ்ச காலம் ரொம்ப கம்மியாக வருஷம் தான் இருந்திருக்கா. பின் இங்கே இந்த கிருஷி காரியங்கள்லாம் போனதுனால இங்கேருந்து நிலம்பூரில் போய் செட்டில் பண்ணினா. நிலம்பூர் ராஜாவோடு இருந்து அங்கே பெரிய தகனக்காரனாக இருந்து பண்டு ஜவஹர்லால் நெஹ்ருக்கெல்லாம் பாயசமெல்லாம் விளம்பியிருக்கான்னெல்லாம் சொல்லி கேட்டுட்டுண்டு. அப்படி ஆச்சு. அவளோட குட்டிகள்லாம் நாங்கள்
என்னோட தாத்தாவோட பேர் பிஎஸ் ஸ்ரீனிவாசையர். அவர் வந்து நிலம்பூர். அப்பாவோட பேர் வெங்கடாஜலம் பிஎஸ். அவர் இங்கே அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக ரிட்டையர் பண்ணார். அண்ணாக்கெல்லாம் தெரியும், அண்ணாவோட ஆஃபீஸில் எல்லாரும் தெரியும். அப்படி நாங்கள் இங்கே இந்த உற்சவத்துக்கு കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം வரதுண்டு. പിന്നെ இந்த கொஞ்சம் தூரம் ஜாஸ்தி ஆனதுனாலேயாக்கும் அதிகம் பேருக்கு வரப்பറ്റാതെ எல்லாரும் எம்ப்ளாய்டு ஆனது. நாங்கள் இப்போ தான் ரிட்டையர் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஓரோ வேலையில் ஆயிருந்தோம். நாங்கள் யஜுர்வேதமாக்கம் இங்கே எல்லாரும் கௌஷிக கோத்திரമാക്കും. എല്ലാവരോടും ഗോത്രവും കൗശിക ഗോത്രമാക്കും. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പുള്ളകളോട് കുട്ടികളാക്കും. இந்த അക്കാவோട് കുഴപ്പം മാത്രമേ ബാക്കി പേരും ബാക്കി പുള്ളകളോട് കുട്ടികളായിട്ട് അവിടെയും പറ. അപ്പോൾ ഇവാൾ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. സെക്രട്ടറി ആക്കി നമുക്ക് ரொம்ப ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നടത്തി തന്ന് എല്ലാം ചേരാം. അവ ഒരു നമ്മളോട് കുടുംബത്തിലാക്കും. പരമേശ്വരൻ ബാലാമ്പാൾ என் பேர். நான் அங்கே 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறத ஊர் மாடி താരാക്കാട്ടേക്ക് വന്നു. ഞാനും എൻ തമ്പിയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കഞ്ചിക്കോട് പോയിട്ടു. ഞാൻ എപ്പോൾ സഹായിക്കുമോ അപ്പോൾ എല്ലാം இந்த கோவிலுக்கு வரதுண்டு. ഞങ്ങൾ நினச்ச കാര്യം നടക്കും. വെങ്കടാചലപതിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് തൊഴുതാച്ചെന്നാൽ അത് നടക്കും. എന്നോട് പേര് പരമേശ്വരൻ. ഞാനെനിക്ക് ഒരു താമസിച്ചത് ഒരു 2ാം ക്ലാസ് വരെ മണപ്പുള്ളിക്കാവ് സ്കൂളിലേക്ക് പഠിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളാക്കും ലാസ്റ്റ് റിപ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ദിസ് വില്ലേജ് ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് റിപ്പാട്രിയേറ്റ്സ് വി പ്രൊസീഡഡ് ടു പെരുവമ്പ. അപ്പോൾ ടെലിഫോൺസിൽ ഞങ്ങളും ടെലിഫോൺസ് റിട്ടയർഡ്. ബേസിക്കലി അപ്പാവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാക്കും ഇപ്പോൾ കോവിൽ റിവൈവ് പണ്ടെന്നുള്ളത്. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാക്കി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാകും. ബട്ട് അപ്പ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങെല്ലാം പിരിവെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുണ്ട് പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ. അവരേക്കും இந்த கணபதியாங்கோவில் സ്ഥാപിக்கிறதுக்கு அந்த വിഗ്രഹത്തെയും അതോട് ബാക്കി പരിപാടികളും കുംഭാഭിഷേകத்துக்கும் എല്ലാം ഹെൽപ്പ് பண்ணது. ഇപ്പോഴും എന്നെ കേസ് കേട്ടാലും അവറ്റേന്ത് വാങ്ങൽ അത് മാത്രമേ എന്നോട് മെയിൻ റോൾ. ബാക്കി എല്ലാ റോളും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് മണിമാമാക്കും. பட் எல்லா விஷயத்துலையும் பின்னைக்கு என்க்ரோச்மெண்ட் வந்து அப்போ கூப்பிட்டு சொன்னப்போ நான் வந்து மிரட்டிட்டு அதை மாற்றினேன். இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸாக என்னோட மெயின் விஷயம். கோவிலுமாയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വകർത്ത് അപ്പാവിടെ அந்த ട്രഡീഷൻ കീപ്പ് பண்ணுறதுக்கு ஐ ஆம் ஸ்டில் கீப்பிங் ஆஸ் எ ட்ரெஷரர். നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ശ്രീനിവാസൻ PS. அப்பா பேர் சுந்தரம் PS. அப்பா இஸ் நோ மோர். 2019 இல்லை. சித்தப்பா அது என்னோட வெங்கடேஸ்வரன் சித்தப்பா அவன் ஒன்றிச்சா அடுத்தடுத்தாக்கம் தாச்சு. இந்த கோவிலோடு அந்த ரிவைவல் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்ச காலமாக வார்த்தை இங்கே காடு பிடிச்சி பொழிஞ்சு பயங்கரமான ஒரு ப்ராப்ளத்திலாக இருந்தது. பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினாலேயும் എല്ലാവരോട് കൂട്ടായ്മയാണെയും 2018 മാർച്ച് 18 ഇത് കുംഭാഭിഷേകം കൊണ്ടുവരവരെ എത്തിച്ചത്. എവിടെയെല്ലാം പൈസ ഫണ്ടെല്ലാം വന്നത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം ചൊല്ലறது കൊണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി ഇതിൽ ചൊല്ലறது വെറുതാക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ ജോത്സർ ആസ് ചിത്തപ്പ മെൻഷൻഡ്. அந்த சுப்பிரமணிய ஜோல்சர் வார் ടിപ്പു സുൽത്താനോട് ஆஸ்தான ஜோல்சராக இருந்திருக்கார். அதாக்க அந்த பேர் வரத்துக்கு காரணம் அவர் அன்னைக்கு இந்த டிப்பு கோட்டை இருக்கேன். டிப்பு கோட்டைக்கு தரக்கல் போகிறதுக்கு சமயம் குறித்து அந்த சமயம் ടിപ്പു സുൽത്താൻ പാലിക്കാതെ ദിസ് പ്ലേസ് വാസ് ஐ திங்க் அது ശരിയാകുന്നു തോന്നുന്നത്. அந்த ടിപ്പു സുൽത്താൻ തോറ്റ ഒരു ഇടം കൊണ്ടുന്ന இந்த டிப்பு கோட்டையகம் பாலக்காடு கோட்டை மைதானம். ஸோ அதுக்கும் இந்த கோவிலுக்கும் எங்கள் പരമ്പരയ്ക്കും ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് ചൊല്ലർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിടച്ചത്. പിന്നെ സ്വാമിജി സദാനന്ദ സരസ്വതി അവരൊക്കെ ഇതോട് മേജർ പില്ലർ സീനിയർ മോസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഫാമിലി. അവരോട് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. இப்போ குமாரண்ணா பரமேஸ்வரன் சார் அண்ணா சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டி ஆனால் கூடி உள்ள பக்தியை வச்சுன்னு வெளியில் காட்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலியோடு இருக்கப்பட்ட ஆள் தான். யாதொரு சம்சயமும் இல்லை. எல்லாருமே அப்படி தான். இது இனியும் நிறைய வந்து டேக் ஓவர் கேட்டுருக்கா. காஞ்சி மடாதிபதிகள், ശൃംഗേരി மடம் நிறைய பேர் கேட்டுன்னு தான் இருக்கா. நாங்கள் இனி அதை டிசைட் பண்ணிடல. கொடுக்கணுங்கிறத உத்தேசம் இல்லை. ஜாயிண்ட் வெஞ்சராக இதை கொஞ்சம் கூட பெரிய லெவலில் கொண்டு போய் நிறைய காரியங்கள் எங்களுக்கு அந்த பேக் சைடில் ஒரு ஏக்கர் பூமி சும்மா தான் கிடக்கு. அந்த இடத்த கொஞ்சம் கூட நல்ல லெவலில் டெவலப் பண்ணி ஸ்கூல், வேத பாடசாலை, சம்மர் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொண்டு வந்து இந்த ஏரியாவை தர்ப்பணம் அந்த மாதிரி உள்ள எங்கேயும் இல்லாத കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരത്തുകൊണ്ടാണ് സോഴ്സ് ഇங்கே இருக்குது. റിസോഴ്സ് കമ്മി ഫോർ വിച്ച് വി ആർ ട്രൈയിങ്. എല്ലാം നല്ലപടിயாக നടക്കണം. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. എന്നോട് പേര് ശ്രീനിവാസൻ. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡാക്കും. അപ്പോൾ 2 വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞാൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നടന്നത്. 55 വയസ്സാകാറ് വരെയും എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തെ പറ്റിയേ തിരിയത്. എന്നോട് പൂർവികം എല്ലാം കേൾക്കും. എന്നോട് ഇനീഷ്യൽ എല്ലാം P ആക്കും. P സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പുതുഗ്രാമം.
അപ്പോൾ 55 വയസ്സാറ് സമയത്തിലേക്ക് அப்பா எங்களுக்கு இங்கே கொண்டு காட்டித்தந்தா இந்த மாதிரி இதாக்க നമ്മളെല്ലാം ഗ്രാമം ചൊല്ലിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ കോവിലെല്ലാം ഭയങ്കര പെത്തിരിക്കാன സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഇരിക്കുക പിന്നെ എല്ലാം ഒരു എന്താ കിണറെല്ലാം പൊളിഞ്ച് ഒരു കുഴിക്കുള്ള വിഴുന്നിരിക്കുന്ന மாதிரி இருக்குது അപ്പോൾ അത് എന്നോ തോന്നിട്ട് അന്നൊക്കെ എൻ്റെ കസിൻസും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്തപ്പാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലെയും ചിത്തപ്പാവിടുന്ന കസിൻസ് എല്ലാം ചേർന്ന് ഒത്തുകൂടിയിട്ടേക്കും കുംഭാഭിഷേകം അത് നാട്ടുകാരെല്ലാം നല്ലപോലെ സഹായിച്ച ഇല്ലേ ചൊല്ലിയ ധാരാളം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം അവളോട് കിടച്ചത് ഇപ്പോൾ அந்த വെങ്കടാചലപതിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലേ കുടുംബത്തിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെൽ ഓഫ് ശരിക്കും പിന്നെ അന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ കോവിൽ കെട്ടത്തിന് പിന്നാലെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും എങ്കിൽ കാണുന്നത് വിഷ്ണുകോപം ഇതിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാക്ര സമയത്തിൽ എന്നതൊക്കെ വിഷ്ണുകോപം കാണുന്നത് പ്രശ്നത്തിൽ എന്താ പാക്ര സമയത്തിൽ പിന്നീടാക്കും ഇത് തിരിച്ചത് ഇത് കോവിൽ ഇല്ലാതിരിക്കെ കോവിൽ കെട്ടാതിരിക്കുന്ന ഭഗവാനക്ക് ഒരു പൂജയും ഇല്ലാതിരിക്കെ അത് കാരണമാക്കി ചൊല്ലിയിട്ട് അതും ഒരു പ്രത്യേക കാരണമാക്കി എന്താ കോവിൽ കെട്ടത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ ഓൺലി തിങ് എങ്ങളുടെ കൊഞ്ചം ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കോവിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം പല രീതിയിൽ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റോ അല്ലാട്ട് അതിൽ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇവിടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കയറി പതിരക്കാം അതൊക്കെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം പ്ലസ് കൊഞ്ചം കൂടി നാട്ടുകാരും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം സഹായിച്ചെന്നാൽ ഇത് കോവിലെല്ലാം നല്ലപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഫാമിലി അത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും ദൈവത്തോടെ അനുഗ്രഹവും വേണം നമസ്തേ നമസ്കാരം എന്നോട് പേര് പഞ്ചനാഥൻ ശേഖർ എന്ന് കൂപ്പിടുക എന്നോട് അമ്മയോട് ഊരാക്കുന്നത് അമ്മ ഉட்காந்துருக்கா லலிதா அம்மையோடு ஊராக்கும் அப்போ அம்மையோடு சின்ன காலத்தில் அந்த சொல்லி கேட்டுட்டாக்கும் எனக்கு இந்த ஊரை பற்றி தெரியும் அதுவரை எனக்கு இந்த இதை பற்றி தெரியலை அம்மா சின்னதில் படித்ததும் வெள்ளம் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு சின்னதில் ஸ்கூலுக்கு போகிறதும் இந்த புழையெல்லாம் கடந்து அன்றைக்கி ரோடு மார்க்கமൊന്നും இல்லை അപ്പോൾ இந்த പുഴ കടന്ന് പോകുന്നതും കണാശ്ശേരി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും இப்படி കഥയാ ചൊല്ലുന്നതെല്ലാം കേട്ട് വളർന്നതാക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു എന്നവാക്ക് എപ്പോഴാക്കും ഇരുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്നൊരു നാளைக்கு കുടുംബക്കാരെല്ലാം ചേർന്ന് இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா சோஜனியமாக அவஸ்தையில் இந்த கோவிலை கண்டோன்னா எல்லாருமா சேர்ந்து டிசைட் பண்ணி ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தி ഒരു വെങ്കടാചലപതിയോട് കോവിൽ കെട്ടണം എന്നുള്ള ഉറുതിயான ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ சொன்ன പോലെ അണ്ണാ சொன்ன പോലെ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും അതുപോലെ ഇങ്ങിപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത നിറയെ പേരിരിക്കുക എല്ലാവരുമാ ചേർന്ന് സഹായിച്ച് കോവിലെ കെട്ടി കുംഭാഭിഷേകം നടത്തണം இந்த வெங்கடாச்சலபதியோட அருள் எல்லாருக்கும் நிறைஞ்சிருக்கு இனியும் நிறையும் ஐஸ்வர்யமான கோவிலாக்கும் எல்லாரும் இது காண்றவாளெல்லாம் தயவு செய்து வாங்கோ வந்து எங்கள் கோவிலில் வந்து வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ உங்களோட எல்லா காரியங்களும் நடக்கும் എന്നുള്ളത് எங்கள் குடும்பத்துக்கு வேண்டி நாங்கள் சொல்கிறோம். நமஸ்காரம், நான் ராஜு பத்மகாந்தன், ராஜுன்னு தான் கூப்பிடுவா சர்டிஃபிகேட்லாம். இந்த கோவிலில் இப்போது 2018 7 வருஷமாக அர்ச்சகனாக இருக்கேன். கார்த்தால മാത്രം இங்கே பூஜை உள்ளது. ஏன்னா அங்கே கல்பாத்தி அங்கேருந்து வரணும், சொக்கநாதபுரத்துலேருந்து வரணும். அப்போது 2 நேரம் வரத்துக்குள்ள இது வரதில்லை. அதனால் கார்த்தால 8:30 9 எப்பவும் கோவில் இருக்கும். வருஷத்தில் 2 பூஜைக்கும் முக்கியமாக சரஸ்வதி பூஜையும் பிரதிஷ்டா தினம், அது அக்டோபர் மார்ச் அப்படி வரும். அதான் இங்கே முக்கியமாக இங்கே விசேஷம் சொன்னால் நான் இப்போ வந்ததுலேருந்து 7 வருஷத்தில் அனுபவம் பார்த்தாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 பேருக்காவது கல்யாணம், அதே மாதிரி குழந்தைகள். இது வந்துட்டு அவள் வந்துட்டு പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോവാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതൊന്നുമില്ലേ. അവ എന്തെങ്കിലും വഴിപാടുണ്ടോ എന്നാൽ ദിവസപൂജ അങ്ങനെ പഠിച്ച് ചൊല്ലുന്നതിലേക്ക് വേറൊന്നുമില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ലേ, പ്രത്യേക പൂജയൊന്നുമില്ലേ. പക്ഷേ இங்கே வந்தவாளுக்கெல்லாம் அந்த அனுபவம் இருக்குது. நிறைய பேர் உண்டியில் சொர்ணம் அப்படிலாம் போடுவா. இந்த மாதிரி இது கிடச்சிட்டு எனக்கு அவள் வரும்போது கோவில் இருக்குது திறந்துருக்காது, அப்போது அது போட்டு போவாள். அப்படி நல்லபடியாக நடக்கிறது. அதுதான் இந்த கோவிலோட பெரிய விசேஷம். പണ്ട് இந்த கிராமத்தில் எழுந்தெழுப்புக்கு உபயோகிக்கிற பஞ்சலோக விக்கிரகம் எங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இருந்தது. அது இந்த கோவிலெலாம் பூட்டி போன சமயத்தில் கைமோசம் வந்துட்டு ஒரு ஆளுக்கு கைமாறி போயிட்டு அது எங்கே இருக்குதுன்னு லொக்கேஷன் அடக்கம் எங்களுக்கு தெரியாக்கி இருந்தது. ஆனால் இந்த கோவிலில் வச்சு நாங்கள் கும்பாபிஷேகம் கழிச்சு பிரச்சனை வச்சு பார்த்தப்போ, கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்னாலேயே பிரச்சனை வச்சு பார்த்தோம். அப்போ பார்த்தப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும், பகவான் இங்கே தான் வருவார், இறங்கி போகமாட்டாங்க. அதுபோல் அவள் எங்கள் ஃபோன் நம்பரை கண்டுபிடிச்சி ஃபோன் பண்ணி எங்களை கொண்டு வர சொன்னால் நாங்கள் காரை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் குடும்பக்கார எல்லாருமா சேர்ந்து போய் அந்த விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ விக்கிரகம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. அதிலேயே நாங்கள் உത്സവ விக்கிரகம் நாங்கள் நவராத்திரிக்கெல்லாம் உபயோகிச்சுக்கிட்டு അതേക്കും ഉത്സവ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ടേ ഉള്ളത് അത് ഒരു വിഗ്രഹം വന്നാൽ ഉള്ളത്, വേറെ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇங்கே. പിന്നെ இப்போ புதுகிராமம் சொல்லப்பட்டது பண்டு காலத்துலையும் சேர்ந்து போகிறதுக்கு வழிகளொന്നും இருக்கலை. இப்போ நேஷ்னல் ஹைவே எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஆயிடுச்சு. அப்போ கோயம்புத்தூர் அந்த பக்கத்துலேயே பாலக்காட்டிலே வரப்பட்டவருக்கு இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் கழிச்சு உடனே ஓவர் பிரிட்ஜ் இருக்குது. ஓவர் பிரிட்ஜ் கழிச்சு லெஃப்ட்டுக்கு வந்தால் புதுகிராமம் வச்சு மாரியம் கோவிலாக்கும் அது ஒரு லேண்ட்மார்க்கு. அது ஆப்போசிட்டில் வந்தாச்சுன்னா அந்த கோவில் காணும்.
அப்புறம் போர்டு வைக்க போகிறோம் நாங்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் ஒரு சைன் போர்டு வைக்கணும்னு வச்சுருக்கோம். அது உடனே உண்டாகும். அது கூடி வச்சாச்சுன்னா ஈஸியாக அவர்கிட்ட தெரியும். തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് വറതാക്കുന്ന അവ അങ്ങേന്ന് വന്നാച്ചുവെന്നാൽ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിക്ക് മിന്നാലത്തെ റൈറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിൽ ഇറങ്ങണം. ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെങ്ങടാചലപതി കോവിലേക്ക് വരലാം. അപ്പോൾ அந்த വഴിക്ക് വന്നിട്ട് മമ്പറം சொல்கிறது നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാക്കും. പുതുഗ്രാമത്തോട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാക്കും. இந்த പുതുഗ്രാമെന്ന് പേര് വരെ കാരണം சொன்னேனே പണ്ട് ഞങ്ങൾ പുഴയുടെ അക്കരയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജും കെട്ടിയാക്കും இந்த ஊர் പുറത്തെല്ലാം இருந்தது. കൃഷ്ണരാജപുരം ഗ്രാമം இருந்தது. ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പടയോട്ട കാലത്തിലേക്കും അങ്ങേന്ന് ആൾക്കാർ മാറി താമസിച്ചിരുന്ന പുഴയ്ക്ക് ഇക്കരെ വന്ന ആത്തങ്കര പൊതുഗ്രാമം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലംകോട്ടിലൊരു പൊതുഗ്രാമം ഒഴുക്ക്. അപ്പോൾ പൊതുഗ്രാമം ചൊന്നാൽ അങ്ങ് പരിപ്പാലിരുന്ന പൊതുനഗരം എന്ന് വീഴുക ആൾക്കാർ. പൊതുഗ്രാമം ചൊല്ലപ്പെട്ടത് ആത്തങ്കര പൊതുഗ്രാമം ചൊന്നത്താൻ തെരിയും. ഇറ്റ് ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ മണപ്പുള്ളിക്കാവ്. ഇങ്ങനെ മമ്പറം ചൊല്ലുന്നത് നിയറസ്റ്റ് സ്ഥലം. അത് കാരണം മമ്പറത്തിന് കിട്ടക്ക് പോടുക്കും. ക്ലാശ്ശേരി അംശത്തിൽ പെട്ടത്